محدث کشمیر رہبر ملت حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ایک سائل نے سوال کیا موجودہ صورتحال کے متعلق، تو حضرت نے فرمایا بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل محمود میڈیا کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جب علماء حضرات اور مساجد کے ائمہ حضرات رہنمائی کی درخواست کر رہے کے لیے پوچھ رہے ہوں، تو جو ہمارے بڑے اکابر علماء اس سلسلے میں کہہ چکے ہیں وہ بہت کافی ہے، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں آسان انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے وقت میں امت کو گھبراہٹ سے نکال کر اور اللہ کی ذات پر امید رکھنے کا مزاج بنانا، یعنی علماء اور ائمہ کو چاہیے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر کے معنی یہ ہے کہ جس انسان کے متعلق جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور ایمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ جیسے اللہ بیماری لا سکتا ہے ویسے اللہ صحت لا سکتا ہے، جیسے اللہ صحت دیتا ہے ویسے اسی کے فیصلے سے بیماری بھی آتی ہے۔ تو ایک تو امت کا عقیدہ ایمانی پختہ بنانا، اور ایک امت کا عقیدہ تقدیر پختہ بنانا، اور میں سمجھانا جو ہے کہ اگر کسی انسان کے مقدر میں موت نہیں ہے تو چاہے 10-20 قسم کے کینسر اور جان لیوا بیماریاں کیوں نہ ہو جائیں، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اور جس انسان کے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے اور وقت آ چکا ہے مرنے کا، چاہے اسے کوئی بھی بیماری نہ ہو، اپنے وقت پر وہ مرے گا۔ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا واضح اعلان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، اچھی طرح سے سنو، کوئی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی روزی کا ایک ایک لقمہ نہیں اٹھا لے گا۔ علماء کو پہلا کام کرنا ہے امت کے عقیدے تقدیر کو پختہ اور بحال کرنا، اور امت کے اندر یہ یقین بٹھانا کہ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، جس کے مقدر میں موت لکھی ہے اس کو آئے گی، چاہے نہ کوئی کینسر ہو، نہ کوئی وائرس ہو، نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز ہو، نہ کوئی کڈنی ڈیزیز، موت کا وقت آ گیا ہے تو آئے گی۔ اور جس کے مقدر میں موت ابھی نہیں ہے، چاہے 10 قسم کی وائرس لگ جائے اور چاہے 10 قسم کے کینسر ہو جائیں، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ عقیدہ امت کو بتانا اور سمجھانا، تفصیل سمجھانا ہے۔ اس میں جتنی مثالیں دے سکتے ہیں اتنی مثالیں دی جانی چاہیے۔ اس میں قرآن کریم کی آیات، احادیث اور واقعات، یہ پہلا کام ہے علماء اور ائمہ کا۔ علماء اور ائمہ کا دوسرا کام ہے بیماریوں کے متعلق تعلیمات ذہن میں رکھنا کہ ایک طرف سے بیماریوں کا علاج کرنا ہے اور دوسری طرف سے اللہ سے مانگنا ہے کہ شفا عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے شفا کا فیصلہ نہ آئے، اور کوئی بیماری نہیں لگ سکتی جب تک اللہ کی طرف سے بیماری کے لگنے کا فیصلہ نہ ہو۔ اور جب لوگوں کو بتایا جائے کہ جو کچھ بھی علاج تم کر سکتے ہو، احتیاط کر سکتے ہو، وہ ضرور کرو، اور اس کے لیے حفظان صحت کے اصول جو ہم سے تقاضا کرتے ہو وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ مثلا صفائی کرنی ہے، مثلا مضر چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک کا انفیکشن دوسرے کو لگ سکتا ہے لہذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ حدیث میں صاحب موجود ہے فرار من المظلوم کا فرار من الاسد، اس انسان کو کوڑ کی بیماری لگ جائے اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، احتیاط۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تب، لیکن اگر بیماری عذاب ہے پھر عذاب کے لیے احتیاطیں کافی نہیں ہے جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے۔ اس وقت یہ جو مصیبت ہے یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس لیے ساری دنیا خدا کی نافرمانیوں سے بھر چکی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا انسانوں کے لیے اور اپنی قدرت اور اپنی رحمت منوانے کے لیے۔ اب جب انسانوں نے اس کائنات سے مزے تو اٹھانے شروع کیے مگر اللہ کی طاقت کو بھول گئے تو اللہ نے ایک جھٹکا دے دیا
जिस अल्लाह ने मच्छर से फिरौन को बर्बाद किया था, उसी अल्लाह ने जरा सा वायरस लगाया और सारी सुपर पावर ताकतें जो है वो बेबस हो गई। तो जब तक इंसान अल्लाह की तरफ नहीं झुकेंगे, जब तक मानने वाले अल्लाह की बात नहीं मानेंगे और न मानने वाले अल्लाह की ताकत को नहीं मानेंगे, तब तक ये जो है ये मास्क है और तब तक ये सैनिटाइजर इस वबा से बचाने वाली नहीं है। हम लोग समझते हैं खुदा के फैसलों को हम मास्कों से रोक लेंगे और हम लोग समझते हैं कि सैनिटाइजर लगा करके अल्लाह की ताकत को रोकेंगे। अहमकाना सोच है, ये बात लोगों को समझानी है। इसलिए असल में इंसान पहले तौबा करें, अपनी जिंदगी को सही डगर पर लाए, उसके बाद जो एहतियात कर सकते हैं वो एहतियातें करें। तीसरी बात यह है कि बीमारी से बचने के लिए अल्लाह के फर्जों को छोड़ने का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत सारे जगहों में कहते हैं नमाजें भी मत पढ़ो, मस्जिद मत जाओ। ये बिल्कुल अहमकाना सोचे हैं। ये क्या अहमकाना सोचे हैं? मस्जिद में जाएंगे आप, वहाँ बीमारी लगने का खतरा है, लिहाजा मस्जिद मत जाओ। तो सवाल यह है कि घर में तो रहना है ना, तो घर में 20 बच्चों के साथ जो रहना है वहाँ क्या करेंगे? मस्जिद से तो आप लोगों को रोक देंगे, ये क्या करके वहाँ बीमारी लग जाएगी। मगर आप अपने घर वालों से तो अलग नहीं हो सकते। अजीब बात है, लोग बाजारों में खड़े हैं 10-20 दफ्तरों में काम कर रहे हैं और लाइनें लगा करके चीजें खरीद रहे हैं और उधर से कह रहे हैं मस्जिद में पाबंदी लगा दो। जुमे की नमाज पढ़ने आएंगे तो शिक्षा होगा लग जाएगी जुमा बिना बात है और ये वो बिगड़ गए। हम नमाजें भी नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में भी नहीं जाएंगे और जुमा भी नहीं पढ़ेंगे, क्यों साहब? बीमारी लगने का खतरा है। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए गए और बीमारी की हालत में बीमारी लगकर मर गए, तो हम कह सकते हैं अल्लाह हम तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, आपको सजदा करने जा रहे थे, इसी बीमारी में लग गए। इसके मुकाबले में अगर घर में नमाज से दूर होकर के घर में मर गए तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमने नमाज में छोड़ दी थी बीमारी से बचने के लिए, मगर फिर भी बच नहीं पाए। यही चीजें उम्मत को बतानी है और उलमा को खुद समझ अपना ईमान पुख्ता बनाना है। ये अजीब बात यह है कि इससे ज्यादा तादाद में दूसरी बीमारियों में लोग मर रहे हैं। उन पर इतनी परेशानियां नहीं है जितना इसको हवा बना दिया गया पूरे आलम में। इस वक्त ही हार्ट अटैक की बिना पर मरने वालों की तादाद ज्यादा है। इसी तरह से किडनी फेलियरों की बुनियाद पर मरने वालों की तादाद ज्यादा है। ब्रेन हेमरेज की बुनियाद पर मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। तशवीश की चीजें बना दिया और ये पूरी दुनिया में आग लगा दी है और मीडिया उसको और ज्यादा उछाल रहा है। बिल्कुल जैसे लगता है कि हर इंसान जो है वो खतरे में है। बल्कि यहाँ तक कि लोग आपस में मुसाफिरी भी कर रहे हैं। क्यों सा मुसाफिरी नहीं कर रहे हैं? सब मेरा तुमको न लग जाए, तुमको मेरा न लग जाए। भाई इन दो आदमियों को जब है ही नहीं तो आप मुसाफिरी क्यों रोक रहे हैं? कल हमने एक वीडियो देखा, एक बड़े मौलाना साहब जो है एक मुल्क के सरबराह के सामने हाथ पर सीने पर हाथ रख करके मुसाफा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दो में से किसी का इसको जरूर हो चुका है, पर वो क्या पैगाम दे रहे हैं? तुम्हारा इस तरह ये सारी चीजें उम्र को बतानी है और ऐसे वक्त में हो सकता है बहुतों का ईमान तवाहुमात का शिकार हो जाए। अपने आप को तवाहुमात का शिकार नहीं बनाना है। दज्जाली ज़बर इसी को कहते हैं। लोगों को समझ भी नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। धोखे खाएंगे और इन धोखे खानों की मौजूदा सूरत सामने हमारे है। ये सारे उलमा को समझाना चाहिए। वहाँ दोड़ा कशवाड़ में जितने अपने हैं तो बेचारे पूछ रहे होंगे तो उनको बता सकते हैं। और उसके बाद आखिर में दुआएं और दुआओं में बीमारियों से हिफाजत की जितनी दुआएं हैं वो याद करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि हर किस्म की बीमारियों से बचने की दुआएं सिखाई हैं। आपने जुनून से बचने की दुआ बताई, बर्फ से बचने की दुआ बताई, जुकाम से बचने की दुआ याद कराई और बुरी बीमारियों से बचने की दुआ याद कराई। बुरी बीमारी में यही आती है उसूल अस्काम, जैसे हदीस में दुआ आती है अल्लाह बिन्ना नऊज़ुबिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम वल अस्काम। अल्लाह में हिफाजत चाहता हूँ बरस से, पागलपन से, कोढ़ की बीमारी से और ऐसी बुरी बीमारियों से। ऐसी बुरी बीमारियां जिसमें इंसान से लोग नफरतें करने लगे,
साथ इसका सांस भी नहीं लगना चाहिए, उसको घरों से भी बाहर निकाल देंगे। और इसके साथ मेडिकली जो एहतियात की चीजें हैं, एहतियात की चीजें जरूर आसानी है, मगर किन से? जिनको ये बीमारी हो गई उनसे आप एहतियात करें। यहाँ लोगों ने अपने बच्चों से एहतियात करना शुरू कर दिया, और लोग जो है अपने भाइयों से दूर हो रहे हैं कि साहब मैं आपसे मुसाफा नहीं करूंगा, आप मुझसे मुसाफा मत करें, क्यों साहब मेरी बीमारी। यहाँ तक कि कमाल हो गया, लोग पाओ से मुसाफा करने लगे, और पाओ से मिलाना ये हो गया मुसाफा।